उन्होंने सारिया घटनावां का वर्णन जिहड़ा है बहुजन समाज की त्रासदी पंजाब की राजनीति में जिहड़ा है वो वर्णन किया गया। और मैं समझदा कि जिहड़ा भी साथी जिहड़ा है पढ़ेगा तो उन्होंने सुपड़ जिहड़ा है इतिहास पंजाब का नजर आएगा कि बाकी ही जिहड़ा है ये 100% सच्चाई लिखी है, 1% भी ये मैं गप जिहड़ा वो नहीं लिखा। सारा कुछ खोल के जो मेरे मन अंदर सी ਜਾਂ जो वापरिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈ। और सच्चाई 100% जी सच्चाई मैं लिखने की जी कोशिश वो की है। मुलाजम मुलजम संघर्ष से राजनीति जो तुम मुलाजम होंगे हो साथ सलूट मारते हैं लोग, परंतु जब तुम डिसमिस या सस्पेंड हो जाते हो थोड़ा कोई पुछेगा नहीं। ये सब कुछ वर्णन है जेकर मैं समझदा कि खोल के तुम देखोगे और डिपार्टमेंट के बंदे भी उन्होंने सामी समझते हैं, डिपार्टमेंट के लोग भी जोड़ा है ये चाहते हैं कि भी ये खल ला दी जाए। डिपार्टमेंट के जोड़े अफसर ने IAS PCS अफसर ईवन दैन के जोड़े सीनियर अफसर ने वो जोड़े अफसर ने ये मानते हैं कि जो है भी ये साडा मुजरमा भी असीं दुध धोते हैं, सारे असीं दुध दे धोते हुए हैं, ये कल्ला जोड़ा है मुजरम है। अगली है डेरा मुखी राम रहीम राजनीतिक कानून। मैं समझदा कि इस बुक दे विच उन्हां सारे घटनावां दा वर्णन किया गया, जिहड़े चंगे काम कीते ने वो भी, जिहड़े कोई प्रॉब्लम आ गई वो भी भाव के, और जिहड़े चंगे काम कीते उन्हां दा ही वर्णन किया, जिहड़े माड़े काम कोई हो गए या कोई गलतियां हो गई वो भी इहदे विच पाए गए। असीं किसी किस्म दा डिस्क्रिमिनेशन या पक्षपात इस किताब दे विच दर्ज नहीं किया। यह है डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम राजनीति ते कानून। तीजा तलाक पीड़ित दा दर्द। आ तलाक पीड़ित दा दर्द जिहड़ा है मेरे साथी का जिहड़ा वर्णन है वो किताब दे विच मैं समझदा कि उस साथी ने बाद सुसाइड कर लिया सी। मैनूं मैं कह के भी यार ये बंदे नाल बहुत जिहड़ा है जुल्म होया, जाती हुई आ। मैं उस चीज़ नूं मुੱਖ रखदे होए जिहड़ा तलाक पीड़ित दर्द किवें मंगना हुंदा, किवें करेवा हुंदा, किवें सगन हुंदा, किवें जिहड़ा है सब कुछ हुंदा आ, वो सब कुछ इहदे विच वर्णन किवें किवें हुंदा, किवें तलाक तो बाद बंदे दी जिंदगी नरक भरी बन जांदी आ। ये सब कुछ जिहड़ा है ये विच साथियों दर्ज है तलाक पीड़ित दर्द। ये जिहड़ी चौथी किताब है। पंजवीं शरारती लोक पुआड़े दी जड़। शरारती लोक पुआड़े दी जड़ जिहड़ी बुक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ शरारती लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ शरारती लोग ਪੁਆੜੇ ਜੜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ बुक साथियों 31 लेख मेरे पंजाबी ट्रिब्यून, अजीत, जगबाणी, स्पोक्समैन, देशक अदर अखबार ने जिहड़े 31 जिहड़े लेख जिहड़े आए हुए ने ਵੱਖ-ਵੱਖ समय दौरान ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਨਾਸਤਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਲਾਟੀ ਚਾਰਜ ਹਾਕਮ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ, विज्ञान के युग के वहम भरम, अखबार मंग के पढ़ना कितों तक जायज, अनामली कमेटी के समय में वाधा वापस लैण संबंधी गैर विधानक लड़ीवार समाज लिए खतरा और परिवार का संघर्ष अधिकारी वतीरा, आजादी तो बाद धक्का किसी नाल होया 85वीं संविधान सोध का वर्णन है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट अदालतों के खिलाफ बड़े खिलाफ न्यायिक फैसले, अट्रॉसिटी एक्ट का लिखा 2 अप्रैल 2018 का वर्णन है। ये पूरे ਜਿਹੜੇ 31 लेख ने ਜਿਹੜੇ कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ।
ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਟਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਗੂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਟਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਟਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਰੀਏਟ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 10 ਦੀਆਂ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈਸ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟ ਸਟੱਡੀ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ਭਾਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, BAP ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ BAP। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 7 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1-2 ਮਿੰਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਟੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਫਰੰਟ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਪਣਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਟੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ